ሰላም የዚህ ዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች በሙሉ በባለፈው ቻፕተር 4 ሚሞሪ ኤንድ ፎርጌቲንግ ሚሊዮን ቻፕተር እንግዲህ ጀምረናል። በዛሬው ዕለት ደግሞ የምናየው እንግዲህ ስትራክቸር ኦር ስቴጅ ኦር ፎርም ኦፍ ሚሞሪ ከሚሉት እንነሳለን ማለት ነው። ስቴጅስ ኦፍ ኦር ስትራክቸር ኦፍ ሚሞሪ የሚሞሪ ስትራክቸር ወይም ስቴጆች ምን ይመስላሉ የሚለው እናያለን ማለት ነው። ሚሞሪ ስትራክቸር is the nature of memory storage itself. Memory structure is the nature of memory storage itself. ስቶሬጅን ነው ምን ይመስላል የሚለው how the information is represented እንዴት ነው ስቶሬጃችን ሚሞሪያችን ላይ how information is represented እንዴት ነው represent የሚሆኑት and how long it lasts ለምን ያህል ጊዜ ይቆያሉ how it's organized እንዴት ነው የሚደራጁት የሚለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። ሚሞሪ ስትራክቸር የሚለው እንግዲህ ስለዚህ ነው how information is represented እንዴት ነው represent የሚሆነው how long it lasts የሚለውን ነገር how it's organized የሚለውን ነገር ነው ሚሞሪ ስትራክቸር ወይም ስቴጅ የሚነግረን። also people usually refers to memory as single faculty memory ልክ እንደ single faculty ወይም the term memory actually covers a complex collections of abilities and process. The term memory actually covers a complex collections of abilities and process. ሚሞሪ ስንል እንግዲህ የሰው ልጅ አእምሮ ወይም ሚሞሪ ሲንግል ፋኩሊቲ ብቻ አይደለም፣ ኮምፕሌክስ ነው፣ ወሰብሰብ ያለ ነው ማለት ነው። The cognitive perspective has dominant psychology. Cognitive perspective dominates psychology view of memory for the past years. Also in recent years it has become integrated with understanding of neuropsychology of memory. The neuropsychology of memory. Many cognitive psychologists relate the mind to an information processor. Many cognitive psychologists relate the mind as information processor. Mind ከኢንፎርሜሽን ፕሮሰሰር ከኮምፒውተር ፓርት ነው። ኢንፎርሜሽን ፕሮሰስ የሚባለው ኮምፒውተር ከሱ ጋር ያያይዙታል። along the line of digital computers ልክ እንደ ዲጂታል ኮምፒውተር ማለት ነው። items of information in and process then step 2 or stage and then produce an output የሚለውን ከኮምፒውተር ጋር የተያያዘ ነው ብለው ነው የሚያምኑት እነዚህ ማለት ነው። consider how the computer works የሚለውን ስናይ እንዴት ኮምፒውተር እንዴት ይሰራ የሚለውን ነገር ስናይ first it takes information via keystrokes በኪቦርድ ምን ይወስዳል ኢንፎርሜሽን ይወስዳል and then translates the information into an electrical language እንግዲህ ኤሌክትሮኒክ ላንጉጅ ወደ ኮምፒውተር ቋንቋ ይቀይረዋል። ያን ነገር የሚወስደውን በኪቦርድ የምንሰጠውን ዳታ የሆነ መረጃ የምንሰጠውን ነገር ወደ ኤሌክትሮኒክ ላንጉጅ ወይም ኮምፒውተሩ አንደርስታንድ በሚያደርገው መልኩ ያስቀምጠዋል ማለት ነው። then the computer permanently stores the information on a disk ከዛ ኮምፒውተሩ ዲስኩ ላይ permanently store ያደርግልናል ማለት ነው። and finally it retrieves the information or file stored on a disk onto a working memory which also receive new information from the keyboard and information is put on the screen as part of working memory. በምንፈልግበት ጊዜ እንግዲህ ስቶር ያደረግነውን መረጃ በዲስኩ ላይ ስቶር ያደረግነውን ስንፈልግ ምን ማድረግ እንችላለን ሪትራይቭ ማድረግ እንችላለን። ኮምፒውተራችን ላይ ማንበብ እንችላለን። ፒዲኤፎች ከሆኑ ማንበብ እንችላለን እነዛ ሪትራይቭ በማድረግ ማለት ነው። ወርኪንግ ሜሞሪ የምንለው ደግሞ ምን ነው ይሄ ስክሪን ነው ማለት ነው። የኮምፒውተሩ ስክሪን ወርኪንግ ሜሞሪ እንለዋለን ለጊዜያዊ ዲስፕሌይ እናደርግበት ማለት ነው። so the model of memory based on the idea are information processing theories ይለዋል። models of memory based on the idea are information processing theories. Like computer we also store vast amount of information in our memory storehouse. እንግዲህ እኛም የአእምሮ መጋዘን ላይ የጭንቅላታችን የዳታዎች መጋዘን አለ። ዳታ ብዙም ዳታዎች እኛ አስቀምጠናል አእምሮአችን ላይ from the storehouse we can retrieve some information onto a limited capacity of working memory. ከዛ ስናስታውስ ሊሚትድ ሆነ ወደ ሾርት ተርም ሜሞሪ ወደ ምንላት ዲስፕሌይ እናደርጋለን ማለት ነው። which also receive information from our current experience እንዲሁም ከአሁን current experience information gather እናደርጋለን like that of computer ማለት ነው። part of this working memory is displayed onto the mental screen we call it consciousness የኛ የሰው ልጆች
ሜንታል ስክሪናችን ምንድነው? ኮንሺየስነሳችን ንቁነታችን በንቃተ ህሊናችን ስንሆን ይህ ኮንሺየስነስ እንለዋለን። A number of such models of memory have been proposed. One of the most important and influential of these is one developed by Richard Atkinson and Richard Shifrin. እነዚህ ናቸው ዋና እንግዲህ ሞዴሎች እነማን ናቸው ብለው እንትን according to Atkinson and Shifrin, memory has 3 structures or stages. ማን ያለው ሴንሰሪ ሜሞሪ ወይም ሬጂስተር ብሎታል። ከዛ ሁለተኛው ደግሞ ማለት ሾርት ተርም ሜሞሪ እንለዋለን። ሌላው ደግሞ ሎንግ ተርም ሜሞሪ በሶስት ነው የከፈላቸው እነዚህ ሪቻርድ አትኪንሰን ኤንድ ሪቻርድ ሺፍሪን የሚባሉት ሰዎች ማለት ነው። ሴንሰሪ ሜሞሪ ኦር ሴንሰሪ ሬጂስተር ምንድነው ስንል ኢትስ ዘ ኤንትሪ ዋይ ኦፍ ቱ ዘ ሜሞሪ የሚሞሪ የመጀመሪያው ክፍል ነው። የሚሞሪ የመጀመሪያው ክፍል ዘ ኤንትሪ ዋይ ቱ ሜሞሪ ነው። የመጀመሪያው የሚሞሪ ክፍል ምን ይባላል? ይህ ሴንሰሪ ሜሞሪ ኦር ሴንሰሪ ሬጂስተር ኢትስ ዘ ኤንትሪ ዋይ ቱ ሜሞሪ ኢትስ ዘ ፈርስት ኢንፎርሜሽን ስቶሬጅ ኤሪያ ፈርስት በመጀመሪያ ኢንፎርሜሽን የሚገባበትም። ሴንሰሪ ሜሞሪ አክት አስ ኤ ሆልዲንግ ቢን ሴንሰሪ ሜሞሪ የምንላት ልክ እንደ ሆልዲንግ እንደ ሪሳይክል ቢን ወይም ሆልዲንግ ቢን እንጠቀማታለን። ሪቴኒንግ ኢንፎርሜሽን አንቲል ዊ ካን ሴሌክት አይተምስ ኦፍ አቴንሽን ፍሮም ስትሪም ኦፍ ስቲሙለስ ቦምባርዲንግ አወር ሴንስ ሴንሳችን ቦምባርድ ከሚያደርጉት ውስጥ ቦምባርድ ወይም በሴንሳችን በአምስቱ የስሜት ህዋሳት አማካኝነት የሚደርሰን መረጃ ምን ያደርጋል? ሪቴን ያደርጋል። ልክ እንደ ሆልዲንግ ቢን እንደ ሪሳይክል ቢን ሪቴን አድርጎልን ይቆያል። ምን እስከምናደርግ? አቴንሽን እስከምንሰጥ ጊዜ ማለት ነው። አንቲል ዊ ሴሌክት ዘ አይተም ኦፍ ፎር አቴንሽን የትኛውን አቴንሽን መስጠት እንዳለብን እስከምንመርጥ ድረስ ይህ ነገር ሆልድ አድርጎልን ይቆያል። ዘ ስትሪም ኦፍ ስቲሙለስ ቦምባርዲንግ አወር ሴንስ ሴንሳችን የሚነጉን ሴንትኖች ማለት ነው። ስቲሙለስ እስከምንመርጥ ድረስ እንደ ሆልዲንግ ቢን እንጠቀመዋለን። It gives us a brief time to decide whether information is extraneous or important. ኢንፎርሜሽናችን ይጠቅመናል አይጠቅመንም፣ ኤክስትራንስ ነው ወይስ ኢምፖርታንት ነው የሚለውን ነገር ዲሳይድ እስከምናደርግ ብሪፍ ታይም ይሰጠናል፣ በቂ ሰዓት ይሰጠናል ማለት ነው። እንዳይጠፉ ያደርግልናል። ስለዚህ ሴንሰሪ ምንለዋለን? ሜሞሪ ወይም ሴንሰሪ ሬጂስተር። ሴንሰሪ ሜሞሪ ኢንክሉድስ one a number of separate subsystems as many as there are senses. It can hold virtually all information reaching our sense for a brief time. For instance, visual image እነዚህ ምንቃኛቸው ነገሮች በአይናችን ቪዥዋል የሆኑ ኢሜጆች ኢኮኒክ ሜሞሪ ላይ ነው የሚቀመጡት። remains in the visual system for maximum of 1 second. እነዚህ የምናያቸው ነገሮች ለ1 ሰከንድ ብቻ ነው ማክሲመም የሚቆዩት። ስንቃያቸው ነገሮችን ስንቃኝ አካባቢያችን ስንቃኝ አቴንሽን ካልሰጠናቸው እነዛ ለምን ያህል ጊዜ ነው የሚቆዩት? ለማክሲመም 1 ሰከንድ ነው የሚቆዩት። አውዲቶሪ ኢሜጅ ምንላቸው ወይም ኢኮኒክ ሜሞሪ ምንለው እንግዲህ ምን የሆኑት ነው? እነዚህ በድምጽ ምንሰማቸው ነገሮች ድምጽ ማለት ነው። እነሱ remains in the auditory system for slightly longer time ከሴንሰሪ ከዚህ ከቪዥዋል ኢሜጅ ከምንለው ከ1 ሰከንድ የበለጠ ሎንገር ታይም ይቆያሉ በተወሰነ by most estimate up to 2 seconds or so 2 ሰከንድ ወይም እንደዛ ነው የሚቆዩት ነው የሚለው። The information stored sensory in memory is fairly accurate. In sensory memory, the information is accurate representations of the environment information, but unprocessed. It's unprocessed and the accurate or fairly accurate representations of the environment ነው። ትክክለኛ አካባቢያችን መረጃ የሚሰጠን ነው። fairly accurate representation ነው። ፕሮሰስ ያልተደረገ ገና fairly accurate የሆነ መረጃ ነው የሚሰጠን ማለት ነው። Most informations briefly hid in the sensory memory simply decay from the register. እነዚህ ምንቃኛቸው ምንሰማቸው ነገሮች አቴንሽን ካልሰጠናቸው ምን ይጠፋሉ፣ ዲኬ ይሆናሉ፣ ይጠፋሉ በቃ ማለት ነው። however some of the information that has got attention የሰጠናቸው ደግሞ and recognition የሰጠናቸው pass on short term memory for further processing
ወደ ሾርት ተርም ሚሞሪ ይገባሉ። አቴንሽን የምንሰጣቸው ነገሮች ሾርት ተርም ሚሞሪ ይገባሉ። ሾርት ተርም ሚሞሪ ይገባሉ ማለት ነው። ሾርት ተርም ሚሞሪስ ምንድነው ብለን ስናል ሾርት ተርም ሚሞሪ is a part of our memory that holds the content of our attention. holds the content of our attention. attention የሰጠናቸው ነገሮች ናቸው እዚህ ጋር ሾርት ተርም ሚሞሪ ላይ የሚቀመጡት። unlike sensory memory ከሴንሶሪ ሚሞሪ በተለየ ሾርት ተርም memories are not brief replicates of the environment. they are not a brief replicates of the environment message. ትክክለኛ environment messageን አይሰጡንም። but sensory memory ግን ምንድናቸው እነዚህ sensory memory ያሉት brief replicates of the environment ናቸው። ግን short term memory ግን not brief replicates of the environment. they are not a brief replicates of the environmental message. instead they consist of byproduct. they are byproduct ውጤት ናቸው or in result of perpetual analysis. perception perceive አድርገን ነው ሴንስ ያደረግነውን ነገር perceive አድርገን ነው perceive ካደረግን በኋላ ነው እናዛ። ስለዚህ byproduct ናቸው ሪዛልት ናቸው እነዛ ነገሮች ማለት ነው። so short term memory is important in a variety of tasks such as thinking. short term memory ምንድነው ቲንክ ለማድረግ ሪዲንግ ስናነብ ስፒኪንግ ስንናገር ፕሮብለም ሶልቪንግ በእነዚህ ጊዜ እንጠቀምበታለን። so what short term memory የሚጠቅመው ምን ላይ ነው ለማሰብ ጥያቄዎችን ለመስራት ለማንበብ ለመናገር ለማስታወስ እነዛ ነገሮች ይጠቅመናል ማለት ነው። there are various terms used to refer to the stage of memory or including working memory, immediate memory, active memory, primary memory እንላታለን። short term memory በሌላ አባባል ምን እንለዋለን? immediate memory ልንለው እንችላለን፣ active memory ልንለው እንችላለን፣ primary memory ልንለው እንችላለን ማለት ነው። ለምን ፕራይመሪ የተባለ ሴንሰሪ ያለ ለምን ይሄ ፕራይመሪ የተባለ ልትሉ ትችላላችሁ። short term memory ምንለው እንግዲህ ፕራይመሪ ነው። በቃ ማክሲመም ከ30 ደቂቃና አበቭ የሆነ ዳታ ወይም እነዚህ አቴንሽን በጣም ከሰጠናቸው ሪሄርስ አደረግናቸው ወደ ሾርት ተርም ሚሞሪ ለረጅም ጊዜ እንዲቆዩ ማድረግ እንችላለን። ግን ሴንሰሪ ሬጂስተር ምንለው ግን ሚሞሪ ማለት አንችልም። ለምን ኦልሞስት ዲኬ ነው የሚያደርጉት። በአንድ ሰከንድ በሁለት ሰከንድ ነው ዲኬ የሚያደርጉ አቴንሽን ማንሰጣቸው ነገሮች እንዲሁ አካባቢያችን እያየን እንደዚህ እየሰማን አቴንሽን ማንሰጣቸው ነገሮች ጀስት በቃ ወደ አይምሯችን አይገቡም። ስለዚህ ሚሞራይዝድ ስለማይሆን ሞስት ኦፍ ኢንፎርሜሽን ሚሞራይዝ ስለማይደረግ አቴንሽን የሰጠነው ብቻ ስለሆነ በዚህ ጊዜ እንግዲህ እንዲህ ነው ልዩነቱ። ሾርት ተርም ሚሞሪ is distinguished by 4 characteristics. ሾርት ተርም ሚሞሪ እንግዲህ አራት የሆኑ ካራክተር አለው ባህሪያት አሉት። ሾርት ተርም ሚሞሪ አራት ባህሪያት አለው። እነሱ ማናቸው ስንል the first one is what ሾርት ተርም ሚሞሪ is active ነው። it's an active information remains in short term memory only so long as the person is what consciously processing. እነዚህ ሾርት ተርም ላይ ማለት ነው ምን ሾርት ተርም ላይ ያሉ ኢንፎርሜሽኖች የሚቆዩት በአእምሮአችን ላይ የሚመጡት ሾርት ተርም ሚሞሪ ላይ የሚኖሩት ምን ስናደርግ ነው ኮንሺየስሊ ዋት ፕሮሰስ ስናደርግ ነው ነገር ስናስብ ኤግዛማይን ስናደርግ ነው ወይም ማኒፑሌት ስናደርግ ነው። እነዚህ ብቻ ስናደርግ ነው አክቲቭ በመሆንበት ሰዓት ብቻ ነው ንቃተ ህሊናችን በምንሆንበት ጊዜ ነው ለነገሮች አቴንሽን መስጠት የምንችለው። ሾርት ተርም ላይ ሾርት ሚሞሪ ላይ ማስቀመጥ የምንችለው ነገሮች ወይም የሆነ ነገር ጀስት በቃ ስናስብ ነው ከሎንግ ተርም ሚሞሪ ሪትራይቭ አድርገን ሾርት ተርም ላይ ማስታወስ የምንችለው። ንቃተ ህሊና ኮንሺየስ መሆን አለብን። we need to be a conscious ንቁ መሆን አለብን። አንለስ እነዚህ ሾርት ተርም ሚሞሪ ሊኖራይ አክቲቭ ነው ፓሲቭሊ መስራት አይችልም ማለት ነው። people use short term memory as a workspace. ልክ እንደ መስሪያ ቦታ ነው short term memory የምንለው። the process new information and to call up relevant information from long term memory. እነዚህ አዲስ መረጃዎችን ወደ ከአካባቢ የምናያቸውን በሴንሰር ሬጂስተር አቴንሽን የሰጠናቸውን ሾርት ተርም ሚሞሪ እናስቀምጣለን። ከዛ ደግሞ ከሎንግ ተርም ሚሞሪ ደግሞ ለብዙ ጊዜ ያስቀመጥነውን ሎንግ ተርም ሚሞሪ ላይ የተቀመጠው ነገር ምን ስናደርግ ስንፈልግ ኮል እናደርገዋለን። ኮል አፕ ወይም ድሬዴጅ አፕ አድርገን ሪትራይቭ አድርገን እንጠቀመዋለን። ወርክ ስፔስ ነው ማለት ነው። ልክ እንደ ኮምፒውተር ስክሪናችን ማለት ነው፣ ወይም እንደ ስልክ ስክሪናችን ማለት ነው። ልክ እንደዛ መጠቀሚያ ወርክ ስፔስ ናት፣ የስራ ቦታ መስሪያ ቦታ ናት። ስለዚህ ሾርት ተርም ሚሞሪ ኢዝ አን አክቲቭ
ኢትስ አክቲቭ። ራፒድ አክሴሲብል ናት ደግሞ የሾርት ተርም ሚሞሪ ምላት ራፒድ አክሴሲቢሊቲ ነው። ኢንፎርሜሽን ኢን ሾርት ተርም ሚሞሪ ኢዝ ሬድሊ አቬይለብል ፎር ዩዝ ሬድሊ አቬይለብል ነው። ሬድሊ አቬይለብል ኢን ዚስ ሪስፔክት ዘ ዲፍረንስ ቢትዊን ሾርት ተርም ሚሞሪ long term memory is the difference between pulling a file from the top of a disk versus searching for it in a file drawer, or between searching for information in an open computer file versus a file stored on a hard drive. እንግዲህ ሾርት ተርም ሚሞሪ እና ሎንግ ተርም ሚሞሪ የሚለያዩት በምንድን ነው? ራፒድ አክሴሲብል ነው ሾርት ተርም የምንለው እዛው በፍጥነት መጠቀም ይችላል። ለምሳሌ ማለት በኮምፒውተራችን ላይ ልክ ስቶሪ አድርግ ነው በፎልደር ምናምን ያስቀመጥ ነው የቪዲዮ ሊሆን ይችላል የተለያየ የዶክመንታችን ሊሆን ከዛ ዶክመንት ልክ አውጦ እንደመጠቀምና ምን ማለት ከዛ ዶክመንት አውጦ እንደመጠቀምና ሌላ ደግሞ ምን እንደማለት ነው ሰርች ኮምፒውተራችን ላይ ሰርች አድርገን ጽፈን ምናምን ሰርች አድርገን ልክ እንደማምጣት ነው። ከኮምፒውተራችን ልክ ስቶር ከሆነው ነገር ከፎልደራችን ከፎልደሩን ከፍተን ያን ዳታችን ማግኘት ማለት ሾርት ተርም ሚሞሪ ነው። ራፒድ አክሴሲብል ነው ቶሎ ነው። ግን ገና ሰርች አድርገን ምናምን ከሆነ ይሄ ምንድን ነው? ይሄ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ነው። ልክ ሶ ሾርት ተርም ሚሞሪ ኢዝ ራፒድሊ አክሴሲብል ነው። በቃ አቬይሌብል ዩዝ ነው፣ ሬዲ ነው። በቃ ሁሌም ቢሆን በፍጥነት መጠቀም እንችላለን። በቅርብ ያለ ነገር ነው። በቃ ሾርት ተርም ሚሞሪ ምን ለአንዴ በቃ እዛው መጠቀም የምንችለው ነገር ማለት ነው። ሶ ቢትዊን ሰርቺንግ ኢንፎርሜሽን ኢን አን ኦፕን ኮምፒውተር ኤንድ ቨርሰስ ፋይል ስቶርድ ኦን ዘ ሃርድ ዲስክ ፋይል ስቶርድ የሆነው ቶሎ ማግኘት እንችላለን። ስቶርድ የሆነው ፎልደራችን ከፍታለን እናገኛለን። በት ሰርች አድርገን ምናምን ግን ይሄ ትንሽ ኮኔክሽን ሊል ይችላል፣ የተለያየ ነገር አለው። ስለዚህ ልክ እንደዛ ነው። ይሄ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ሰርች አድርገን የምናመጣው ሎንግ ተርም ሚሞሪ እንደማለት ነው። ስቶርድ የሆነው ነገር ደግሞ ራፒድሊ አክሴሲብል የምናደርገው ደግሞ ምንድን ነው? ሎንግ ተርም ሚሞሪ ማለት ነው። ለዛ ነው እንዲያውም ብዙ ጊዜ ሰርች ከምናደርግ ይልቅ ስቶርድ አድርገን ዶክመንታችን የምናስቀምጥ ዛት ኢዝ ራፒድሊ አክሴሲብል እንድናደርጉ ማለት ነው። ሌላ ደግሞ ሌላ ባህሪዋ ደግሞ የሾርት ተርም ሚሞሪ ፕሪሰርቭ ዘ ቴምፖራል ሲኩዌንስ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ነው። ኢንፎርሜሽኖችን በታይም ሲኩዌንስ ያስቀምጥልናል። ማለት በጣም ብዙ ኢንፎርሜሽን መሸከም አይችልም ሾርት ተርም ሚሞሪ ምክንያቱም 7 ፕላስ ኦር ማይነስ 2 የሚለው ሊሚትድ ስፔስ ነው ጆርጅ ሚለር ያስቀመጠው እንትን ማለት ነው። ስለዚህ ሾርት ተርም ሚሞሪ ስፔሷ ትንሽ ስለሆነ ከ5 እስከ 9 ማለት ነው። 7 ፕላስ ኦር ማይነስ 2 የሚለው 7 ማይነስ 2 5 ነው። 7 ፕላስ 2 9 ነው። ስለዚህ ከ5 እስከ 9 ያሉ መረጃዎችን አይተሞችን ነው ስቶር ማድረግ የሚችል። ስለዚህ ሁሉንም ስቶር ማድረግ ስለማትችል ቴምፖራሊ በታይም ኢቨንት ያስቀምጥልን። ለምሳሌ ከ1 እስከ 40 የክላስ ተማሪ ስም ዝርዝር ለመጥራት ለመያዝ ብንፈልግ እየጠራን ከ1 እስከ 10 ስነድ ልንይዛቸው እንችላለን። እስከ 9 ያሉችን ልንይዛቸው እንችላለን እነዛን ተማሪዎች ስም ዝርዝር። ከዛ እስከ 20 ምናምን ስንሄድ ታች ያሉች እየተረሱ ይሄዳሉ። ስለዚህ የሆነ ነገር እንይዛለን እንረሳለን፣ እንይዛለን እንረሳለን። ልክ እንደዛ አይነት ታይም ሲኩዌንስ ነው፣ በታይም ሲኩዌንስ ማለት ነው። ሾርት ተርም ሚሞሪ ዩዥዋሊ ሄልፕስ አስ ቱ ሜንቴን ዘ ኢንፎርሜሽን ኢን ሲኩዌንሻል ማነር በሲኩዌንስ ነው በቅደም ተከተል ነገሮችን እንድንይዝ ፎር ቴምፖራሪ ፒሪድ ኦፍ ታይም ለጊዜያዊ ማለት ነው። ለጊዜያዊ ነገሮችን ለጊዜያዊ በታይም ሲኩዌንስ በፊት የተማርነው ነገር እየተረሳ በፊት የያዝነው ነገር እየተረሳ ይሄዳል። ስለዚህ አሁን ምን ማረው ደግሞ እንይዛለን። ለጊዜያዊ ነው የምትጠቀመው አይቺ ሾርት ተርም ሚሞሪ ጊዜያዊ ናት። ቴምፖራል ፒሪድ ኦፍ ታይም ነው። ኢት ኪፕስ ዘ ኢንፎርሜሽን ፍሬሽ until it goes to further analysis and stored in long term memory in a meaningful way. It keeps the information fresh and until it goes to further analysis and stored in long term memory in a meaningful way. ኢንፎርሜሽናችንን ምን ሚኒንግፉል ፍሬሽ እንዳይጠፋ ያደርግልናል፣ እንዲቆይልን የስተምናርፍ ፋርዘር አናላይሲስ ስተምናደርግ ፕሮሰስ ከምናደርግ ወይም ስቶር ስተምናደርግ የት ላይ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ስቶር ከምናደርግ ጊዜ ይሰጠናል ማለት ነው። ብሪፍ ታይም ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላ ደግሞ የሾርት ተርም ሚሞሪ ምንድነው ባህሪዋ ስንል ራፒድ አክሴሲብል ብለናል። ሌላ ደግሞ ምንድነው ሊሚትድ ካፓሲቲ ነው። ሊሚትድ ካፓሲቲ ምንድነው? የመያዝ አቅሙ በጣም ትንሽ ነው፣ ሊሚትድ። ለዛ ነው እንግዲህ ፕሪዘርቭ ኢንፎርሜሽን ኢን ቴምፖራል ሲኩዌንስ ኦፍ ታይም ያልናት። ቴምፖራሊ ነገሮች የምታቆይልን ስፔስ ስለሌለው፣ ስለዚህ ሊሚትድ ካፓሲቲ ነው።
years ago ጆርጅ ሚለር የሚባለው ሰውዬ ነው ኤስቲሜት ያደረገው እንግዲህ ነገር the capacity of short term memory to be what the magic number 7 plus or minus 2 7 plus or minus 2 ማለት 7 minus 2 5 ይሆናል። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከ5 እስከ 9 ያሉ ዳታዎችን ብቻ ነው መያዝ የሚችለው ማለት ነው። that is on the average people can hold about 7 pieces of information in short term memory at a time with a normal range from 5 to 9 items ከ5 እስከ 9 some researchers have questioned whether Miller magic number is so magical after all. Everyone agrees, however, that the number of items that short-term memory can hold at any one time is small ነው። በጣም ትንሽ ነው እንግዲህ የምትይዝልን short-term memory የምንለው ማለት ነው። According to most model of memory, we overcome this problem by grouping. እዚህ ጋር እቺ short-term memory የምንላት ሊሚትድ የሆነ ካፓሲቲ ስላለ ግሩፒንግ ወይም ቸንኪንግ ይሄ ደግሞ ምን ይባላል? ቸንክ እንለዋለን። ይሄን እንጠቀማለን ነው በአንድ ላይ ነገሮችን አንድ ላይ በማድረግ በማቆራኘት እነዚህ ሊሚትድ የሆነ ስፔስዋን ኦቨርካም ለማድረግ ወይም ለመጨመር ማለት ነው። ብዙ ነገር በአንድ ለመያዝ ቸንክ እናደርጋቸዋለን። አይተሞችን ቸንክ እናደርጋቸው ወይም ግሩፒንግ እናደርጋቸዋለን ማለት ነው። ቸንኪንግ ኢዝ ዘ ግሩፒንግ ኦር ፓኪንግ ኦፍ ፓክ ማድረግ ነው። ፓኪንግ ኦፍ ኢንፎርሜሽን ኢንቱ ሃየር ኦርደር ዩኒት ዛት ካን ቢ ሪሜምበር አስ ሲንግል ዩኒት። ለዛ ነው ብዙ ጊዜ እንግዲህ ነገሮች እንዲያውም ለመያዝ ስንል በስም ራሱ ልንይዛቸው እንችላለን። የመጀመሪያውን እንትን ያለን የመጀመሪያ የቃሉ መጀመሪያ የያዝንን በስም ምናምን እንይዛለን። እንደዚህ መሸምደድ ሲያቅተና ልክ ያ ነው በቃ ቸንክ የምንለውም እንደዛ ነው። ፓክ ማድረግ ነገሮችን በአንድ ላይ ማድረግ ፓክ በማድረግ እንጠቀማለን ማለት ነው። ይህ ኦቨርካም ለማድረግ ነው። ስፔሷ ትንሽ ከመሆኗ ወይም ካፓሲቲዋ ትንሽ ከመሆኗ አንፃር ምን ለማድረግ ፋርዘር ለመያዝ ማለት ነው። ቸንኪንግ ኤክስፓንድስ ወርኪንግ ሚሞሪ ወይም ሾርተር ሚሞሪ ማለት ሎንግ ወርኪንግ ሚሞሪ ማለት ባይ ሜኪንግ ላርጅ አማውንት ኦፍ ኢንፎርሜሽን ሞር ማኔጀብል። አንድ ላይ ነገሮችን ብዙ ኢንፎርሜሽኖችን አንድ ላይ በማቆራኘት ማለት ነው። The real capacity of short-term memory therefore is not a few bits of information but a few chunk ነው እንላለን። a chunk maybe ምን ሊሆን ይችላል? word ሊሆን ይችላል። chunk የምናደርገው ነገር ምን ፊደል ሊሆን ይችላል፣ phrase ሊሆን ይችላል፣ sentence ሊሆን ይችላል፣ even or visual image ሊሆን ይችላል። ልክ እንደዚህ it depends on previous experience ይላል። so short-term memory in general is holds information. it holds information sound ሊሆን ይችላል፣ visual image ሊሆን ይችላል፣ word ሊሆን ይችላል፣ sentence and so on received from sensory memory or sensory register for up to 30 seconds ለ30 ደቂቃ ያህል ነው። እቺ by most estimate ለ30 ደቂቃ ያህል ነው ሊቆይ የሚችለው። it is possible to prolong short-term memory indefinitely by rehearsal። እንግዲህ ለ30 ደቂቃ ብቻ ነው፣ ግን ፕሮሎንግ ማድረግ እንችላለን፣ ማራዘም እንችላለን። ምን በማድረግ ሪሄርስ በማድረግ ኮንሺየስ ሪፒቲሽን ኦፍ ኢንፎርሜሽን በመደጋገም ነገሮችን እነዚህ የምንረሳቸውን ነገሮች መደጋገም ሪሄርስ ማድረግ ደጋግሞ ለምሳሌ የሆነ ስልክ ቁጥር ለመያዝ ሊሆን ይችላል፣ የሆነ ኮድ ለመያዝ ይችላል፣ የአይዲ ኮድ ሊሆን ይችላል። እነዛ በምናደርግበት ጊዜ እንደጋግማቸዋለን ነገሮችን ያንን እየደጋገምን እንይዛለን፣ እንጠራዋለን ብዙ ጊዜ። ያ ምንድነው? ሪሄርስ ነው። ሪሄርስ ሶ ማቴሪያልስ ኢን ሾርት-ተርም ሜሞሪ ኢዝ ኢዚሊ ዲስፕሌስ ይሆናል unless we do something to keep it there። ሪሄርስ ካላደረግን ምን ይሆናሉ? ዲስፕሌስ ይሆናሉ፣ ይጠፋሉ፣ ይወጣሉ፣ በቃ ይረሳሉ። ስለዚህ እነዚህ ሪሄርሳል የምንለው ሜትድ እዚህ ጋር ሪሄርስ ማድረግ ነገሮችን በጣም ወሳኝ ነው ማለት ነው። ሪሄርሳል ኢዝ what the conscious repetitions of information ነው። ስለዚህ የሾርት ተርም ሜሞሪ አንድ ባህሪ ሪሄርስ እያደረግን ነው ፕሮሎንግ ማድረግ የምንችለው ለሚለው። ሎንግ ተርም ሜሞሪስ ምንድነው ስንል ሎንግ ተርም ሜሞሪ is a memory system used relatively permanent storage meaningful information። permanently relatively ነው ግን absolutely permanent አይደለም።
መጠንቀቅ እዚህ ዘንድ አብሶሉትሊ ሳይሆን ሪላቲቭሊ በአንጻሩ ምንድነው ቋሚ የሆነ መረጃዎች ለብዙ ጊዜ መያዝ ይችላል። በአንጻሩ ለሁሌ ለላይፍ ታይም ማገልገል ይችላል። ግን አብሶሉትሊ አይደለም። ኢትስ ሪላቲቭሊ ፐርማነንት ስቶሬጅ ኦፍ ሚኒንግፉል ኢንፎርሜሽን the capacity of long term memory seems to have no practical limit የለውም። long term memory limit የለውም። it's limitless. The vast amount of information stored in long term memory enables us to learn, get around the environment and build sense of identity, personal history. እነዚህ እንግዲህ ሎንግ ተርም ሚሞሪ የምንለው ለምሳሌ ለብዙ ጊዜ የተቀመጠ ሚሞሪ እንትናችን ነው፣ ዳታችን ነው። እኛን አካባቢያችን እንድናውቅ እንድንማር ስንማር እንግዲህ ብዙ ነገር እያወቅን እንዳለን ያ ምንድነው ሎንግ ተርም ላይ እያስቀመጥን ነው። አካባቢያችን አሁን ያወቅን አካባቢያችን ምን ለምድ ያ እኛ ደግሞ ማንነታችን ምን ገነባው እነዚህ ሰልፍ ኮንፊደንስ ምናምን የምንላቸው ነገሮች በምንድነው በሎንግ ተርም ሚሞሪ ነው። ፐርሰናል ሂስትሪ ስለ ሰው ታሪኮች ስለ ራሳችን ሊሆን ይችላል፣ ስለ ሰው ሊሆን ይችላል። ያ ሁሉ ምን ይዝ በምንድነው ሎንግ ተርም ሚሞሪ ነው። ሶ ሎንግ ተርም ሚሞሪ ስቶርስ ኢንፎርሜሽን ፎር ኢንዲፊናይት ፒሪድ ኦፍ ታይም። ለኢንዲፊናይት ምንም እስከዚህ ሰዓት ነው የሚሆነው፣ ለአንድ ዓመት ነው ለሁለት ዓመት የሚባል ነገር ኢንዲፊናይት ነው፣ አይታወቅም። ለምን ሊሆን ይችላል? ለደይ ለዓመት ለቀን ሊሆን ይችላል፣ ለዓመት ለወር ሊሆን ይችላል፣ ለዓመት ሊሆን ይችላል። ኢቭን ላይፍ ታይም ለህይወት ዘመናችን ድረስ መጠቀም እንችላለን የሚለው and also long-term memory is assumed to be composed of different subsystem. long-term memory እንግዲህ የምንለው ከብዙ ሰብሲስተሞች የተሰራ ነው፣ ኮምፖዚት ነው ብሎ ነው የሚያምኑት። እነዚህን ምን ብለው ከፍለዋቸዋል? ዲክላራቲቭ ኤክስፕሊሲት and non declarative ተብሎ በሁለት ይከፈላሉ ማለት ነው። ይሄ the first one ነው ዲክላራቲቭ፣ ከዛ ደግሞ ነን ዲክላራቲቭ ተብለው በሁለት ይከፍላሉ ሎንግ ተርም ሚሞሪ። ዲክላራቲቭ የምንለው ደግሞ እንደገና እዚህ ጋር ሴማንቲክ ሚሞሪ ኤንድ ኤፒሶዲክ ሚሞሪ ብለን እንከፍለዋለን። what does mean ዲክላራቲቭ ወይም ኤክስፕሊሲት የምንለው ነገር ምንድን ነው ብለን ስናይ is a consciously recollections of information such as specific facts or events ስፔሲፊክ የሆነ ፋክትስ ሊሆን ይችላል or events that can be verbally communicated። ይሄ ማለት ኮንሺየስ በንቃተ ህሊናችን ሆነን ምንም እናደርግ የምናስታውሰው የምናውቀው ነገር ለሰው ለማስረዳት ቀላል የሆነ ቨርባሊ ኮሙኒኬት ማድረግ የምንችለው ለአንድ ሰው ይሄን ማስረዳት የምንችለው ነገር ኢትስ ፋርዘር ሰብዲቫይድ ኢንቱ ሴማንቲክ ወይ ኤፒሶዲክ ብለን ደግሞ በሁለት እንከፍሏቸዋለን። ይሄ ዲክላራቲቭ ወይ ኤክስፕሊሲት የምንለው ነገር ይሄኛው ስፔሲፊክ የሆነ ፋክት ነው። ዲክላራቲቭ የምንለው ፋክትን ወይ ኢቨንት ነው ዛት ቨርባሊ ኮሙኒኬት ማድረግ የምንችለው ነገር ነው የሚይዝልን ይሄ ዲክላራቲቭ ወይ ኤክስፕሊሲት። ሴማንቲክስ ምንድነው ስንለው ሴማንቲካው የምንለው ምንድነው? ፋክቹዋል ኖሌጅ ላይክ ሚኒንግ ኦፍ ወርድ ሊሆን ይችላል። ፋክቹዋል የሆነ እውነተኛ እውቀት ማለት ነው። እውነታ እነዚህ ፋክቶች ሳይንሳዊ ሊሆኑ ሊሆን ይችላሉ። እነዚህ በሳይንስ የተደገፉ እነዚህ ሚኒንግ ኦፍ ወርድስ የቃላት ትርጉሞች እነዚህን አሁን በንቃተ ህሊናችን ነው ኮንሺየስሊ ነው ኮሌክት ማድረግ የምንችለው። ኮንሴፕት የሆነ ኮንሴፕት and our ability to do maths ምን ሰራ አሁን በህሊናችን ሰብስበን ህሊናችን ስንሰበስብ ነው አንድ ጥያቄ መስራት የምንችለው። ስለዚህ እዚህ ጋርም እንግዲህ ፋክት የሆነ ሴማንቲክ ምንለው ይሄን እንድናርግ የሚያስችለን ነው የሚለው they are the internal representatives of the world independent of any particular context ናቸው ነው የሚለው። ኤፒሶዲክስ ምንድነው ልንል እንችላለን። ኤፒሶዲክ ማለት ደግሞ ምንድነው? memories or events and situations from personal experience። ይሄኛው ምንድነው? personal experience ነው። እኛ የሆነ ኤክስፒሪየንስ ያደረግነው ምናውቀው ነገር ኤክስፒሪየንስ ያደረግነው ነገር በህይወት ዘመናችን በቃ ያዳበርነው ነገር ፐርሰናል የሆነ ኤክስፒሪየንስ ነው። they are internal representation personal experience event ነው። ይህ ፐርሰናል ኤክስፒሪየንስ ምንለው እንግዲህ የራሳችን በህይወታችን ስንኖር ያዳበርነው እውቀት ማለት ነው። ነን ዲክላራቲቭ ምንለው ደግሞ ነን ዲክላራቲቭ refers to a variety of phenomena of memories in which behavior is affected by prior experience without the experience being consciously recollected.
ዊዛውት ነው ዊዛውት ኢትስ ዊዛውት ሪኮሌክትድ እንዲህ በህሊናችን ሰብስብ የምንሰራቸው አይደለም። እነዚህ ህሊናችን ሳንሰበስብ የምናደርጋቸው ነገሮች one of the most important kinds of implicit memory is procedural memory. It is how to knowledge or of procedure or skill, knowing how to comb your hair, use pencil or swim. እነዚህ እንግዲህ እነዚህ ነን ዲክላሬቲቭ ወይም ኢምፕሊሲት የምንላቸው ምንድን ናቸው? ለሰው በቃ they are memories that cannot be brought into conscious and declared, rather they are shown in their action or behavior. መግለጽ ብቻ ነው እንጂ በአክት ብቻ ነው ማድረግ ብቻ ነው እንጂ ምንችል እንደዚህ ናቸው ብለን ለሰው ማስረዳት አንችልም። ይህ እንደዚህ ነው ኮንሺየስሊ ማሰብ አይጠበቅንም። አንድ ነገር ስናደርግ ለምሳሌ አንድ ሹፌር ሊኖር ይችላል። ያን ነገር መኪና መንዳቱ አሁን ይህ ምንድን ነው? ኢምፕሊሲት ነው ወይም ነን ዲክላራቲቭ በኮንሺየስሊ መሆን ያስ ሙዚቃ ሌላው እያዳመጠ አሁን መንዳት ይችላል። ሌላ ማለት ሙዚቃ እያዳመጠ ሳይሆን ሌላ ነገር በቃ እያደረገ መንዳት ይችላል። ስለዚህ ይህ ምንድን ነው? ኮንሺየስሊ ሪኮሌክት ማድረግ አይጠበቅም። እዚህ ጋር በንቃተ ህሊናችን መሆን ግዴታ አይጠበቅም። ግን ማትስ እንሰራ ሊሆን ይችላል። ማትስ በምንሰራበት ጊዜ እንደዚህ የሆነ ሚኒንግ ስንጠይቅ የወርድ ሚኒንግ አስበን ነው በንቃተ ህሊናችን ሆነን ነው ያን ነገር ማድረግ የምንችለው። ስለዚህ ይህን ይመስላል። ለምሳሌ የሆነ knowing how to comb your hair, use pencil or swim። እነዚህ how to comb እንደዚህ እንዴት ነው ማበጠር የምንችለው፣ እንዴት ነው እርሳስ መጠቀም የምንችለው፣ እንዴት መዋኘት የምንችለው የሚለው ነገር አሁን ይህ ምንድን ነው? ነን ዲክላራቲቭ ነው ወይም ኢምፕሊሲት ነው። ይህን ማስረዳት አንችልም። አሁን እኔ ስዋኝ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ እንደዚህ ማለት አንችልም። ወይም ፔንሲል መጠቀም እንደዚህ አድርጌ ነው ወይም ራሴን ማበጥረው እንደዚህ አድርጌ ነው ማለት ሳይሆን በአክት ነው ሾው ማድረግ ይቻላል እንችላል። cannot be brought in consciousness እነዚህን ማሳየት አንችልም። ለዛ ነው ልዩነቱ ማለት ነው። ሲሪያል ፖዚሽን ኢፌክት ምንለውስ ምንድነው ስንል ደግሞ serial position effect is the three-box model of memory is what often invoked to explain interesting phenomena called serial position effect ማለት serial position effect position effect ወይ የቅደም የቦታ መቀየር የቦታ ተጽዕኖ እዚህ ጋር ሜሞሪያችንና ቦታዎች ፖዚሽናቸው እንግዲህ ዳታዎች ሲገቡ ፖዚሽናቸው ምንድነው ወይም ታይማቸው በታይም ዲፔንድ መሆን ማለት ነው። serial position effect ምንለው if you are shown a list of items and are then asked immediately to recall them, your retention of any particular item will depend on the position on the list. እንግዲህ ሊስታችን ፖዚሽኑ ላይ ዲፔንድ ይሆናል። ሊስቱ የሚገኘው መጀመሪያ ነው መጨረሻ ነው ወይስ መሀል ነው የሚለው ነገር ይሄ ዲፔንድ ያደርገዋል። ለዛ ነው ፖዚሽን ኢፌክት የተባለው። serial position effect ማለት መረጃዎች ወደ ሚሞሪያችን የሚገቡ መረጃዎች ምንድነው በፖዚሽን ዲፔንድ ነው። they are depend on its position in the list ነው። that is what record will be best for items at the beginning of the list ወይም primacy effect ምንለው ነው። primarily ያሉ መጀመሪያ ስንጀምር ምንጠራቸው ነገሮች ነው እነዛን እናስታውሳለን፣ በጣም እናስታውሳለን፣ ቤስት ሪሜምበር እናደርጋለን። and at the end መጨረሻ ላይ ደግሞ at the end of ወይም ሪሰንሲ በቅርብ የተሆናቸው ማለት ነው። ይህ ማለት ለምሳሌ የክላሳችሁ ተማሪ 40 ተማሪ ቢሆን ያን በቅደም ተከተል እየጠራችሁ ስትሄዱ የምታስተውሉ የመጀመሪያዎችን እና ምኖችን ነው። አሁን በቅርብ የጠራችሁ ሪሰንስ የሆነው በፊት ከአንድ እስከ 5 ሊሆን ይችላል ወይም እስከ 6 ያሉትን መጀመሪያና ከ35 ወደ ላይ ያሉትን እነዛን ነው ማስታወስ የምትችሉ ማለት ነው ከ40 ተማሪ። ለምን? because that is recall will be best for items at the beginning መጀመሪያ ላይ of the list ወይም primacy effect ምንለውና at the end of the list ወይም recency በቅርብ ጊዜ ነው ይለዋል። where retention of all the items is plotted, the result will be what ይሸብድ ነው። በቃ ስናስታውስ ስንስለው ይሸብድ ነው። it's already ይሸብድ። ለምን? እዚህ መጀመሪያ ያሉትን እናስታውሳለን፣ እዚህ ግን መጨረሻ ያሉትን እናስተዋለን። ሌሎች እዚህ ጋር ያሉት ምን ይሆናሉ? ድሮፕ ይሆናሉ፣ ማስታወስ አንችልም። ለዛ ነው እንግዲህ serial position effect depend on the position በፖዚሽናቸው ዲፔንድ ይሆናሉ። እዚህ ጋር ያሉት
ሪሰንሲ የምንላቸውና እዚህ ዘንድ ያሉት ፕራይመሲ የምንላቸው ነው ማስታወስ ምንችል። እዚህ ዘንድ ያሉት ምንድናቸው? ድሮፕ ይሆናሉ ነው የሚለው። እነዚህ ድሮፕ ይሆናሉ ማስታወስ አንችልም። ለምንድን ነው ሲለው ብዙ ሪዝን አለ፣ እሱን እናያለን። ለምን የመጀመሪያዎችና የመጨረሻዎች እንግዲህ ሊታወሱ ይችላሉ፣ ሌሎች መሀል ያሉት እንዴት ይጠፋሉ የሚል ጥያቄ ሊኖር ይችላል። ሲሪያል ፖዚሽን ኢፌክት ዳታዎች በፖዚሽን ዲፔንድ መሆን ማለት ነው። occurs when you are introduced to a lot of people at the party and find you can record the name of the first few people you meet and the last but almost no one in between። የሆነ ለምሳሌ የሆነ ፓርቲ ላይ ለስብሰባ ሄዳችሁ ብትተዋወቁ ማታወቁትን ሰው ብትተዋወቋቸው እያንዳንዳቸው ብዙ ሰው ናቸው እነዛም ብትተዋወቁ ከዛ ውስጥ የምታስታውሱ ስማችሁን የምኖችን ፈርስት ላይ የተዋወቃችሁ መጀመሪያ ላይ እና ላስት ነው የመጀመሪያዎችንና የመጨረሻዎችን ነው የሚለው። and almost no one in between ዘን መሀል ያሉት ምንድነው መታወስ አይችሉም ነው የሚለው፣ ይረሳሉ ነው የሚለው። ለምንድነው የሚለውን ስናይ according to the three box model ይሄ serial position የምንለው according to the three box model the first few items on the list are best remember well። እነዚህ የመጀመሪያዎች remember well because short memory was relatively empty ነበር when the enter በመጀመሪያ ጊዜ ምንድን ነበር ሚሞሪያችን ሾርተር ሚሞሪ ባዶ ነበር፣ ምንም ዳታ አልነበረው። ስለዛ ነው በዛ ምክንያት ነው የመጀመሪያዎቹ የሚታወሱት ማድረሳቸው ማለት ነው፣ ወደ አይምሮአችን ይገባሉ። so these items did not have to compete with others to make into long memory። ወደ ሎንግ ሚሞሪ ለመግባት ኮምፒቲሽን የላቸው፣ ቀጥታ መግባት ነው። ሎንግ ተርም ሚሞሪ ላይ ይገባሉ ማለት ነው በቀጥታ ምንም ኮምፒውተር አያደርጉም፣ ስፔስ ላይ ቦታ አይጠባቸውም እንደዛ ነገር። ስለዚህ ወደ ሜሞሪያችን ቶሎ ይገባሉ፣ ስለዚህ አይረሱም ማለት ነው። they were slowly processed ቶሎ ፕሮሰስ ይሆናሉ እንደገቡ and so they remains memory ስለዚህ አንረሳቸውም ማለት ነው መጀመሪያ የጠራናቸው። የመጨረሻዎችስ እንዴት ይታወሳሉ ልትሉ ትችላላችሁ። the last few items are remembered ለምን for a different reason ብዙ ምክንያት አለ። at the time of recall ስንጠራቸው እዛውን ስንተዋወቅ 40ኛ ይድርሰን ያለ መጨረሻው 40ኛ ላይ እዛው ጥሩ ስንባል እዛው ታይሙ እዛው ነው። ስለዚህ በአይምሮአችን እዛው አሉ፣ ገና አልጠፉም። 30 ሰከንድ አልሞላማ እስከ 30 ሰከንድ መያዝ ትችላለህ ሾርት ተርም ሚሞሪ። so at the time of recall ስንጠራ they are still sitting in short term memory ሚሞሪያችን ላይ አሉ፣ ዲኬ ያላረጉም፣ ገና አልጠፉም። the items in the middle of the list ሚድል ላይ ያሉት ደግሞ however are not so well retained because by the time they get into short term memory it's already crowded። መሀል ያሉት ደግሞ ምንድነው ስንጠራ ምንድነው መጀመሪያ ስንጠራ ሾርት ተርም ሚሞሪ ይሞላል። እነዚህ የመጀመሪያዎች ከገቡ በኋላ ክራውድድ ይሆናል፣ ስፔሱ ይጠባል ማለት ነው። ስፔሱ ስለሚጠብ እነዛ ለመግባት እነዛ የመሀል አይተሞች አይችሉም፣ ስለዚህ ዲኬይ ያደርጋሉ ማለት ነው። as a result many of these items drop out of short term memories before they can be stored into long term memory ከመግባታቸው በፊት ድሮፕ ያደርጋሉ። እንግዲህ ጠቅለል ስናደርገው እዚህ ጋር ምንድነው ያልነው የሚለውን ነገር ጠቅለል በምናደርግበት ጊዜ እዚህ ጋር እንግዲህ መጀመሪያ እንጠራለን። 100 ሰው ቢኖር ከ100 እየተዋወቅን ብንሄድ መጀመሪያዎችን አንረሳቸው። እዚህ ጋር ደግሞ መጨረሻዎች ደግሞ እዛው 100 ከደረስን በኋላ ጥሩ እንባላለን። ስለዚህ እነዚህ የመጀመሪያዎች ሾርት ተርም ሜሞሪያችን ምንድን ነበር? ባዶ ነበር። ስለዚህ እነዚህ ማስታወስ አያቅተን፣ እነዚህ ወደ ሾርት ተርም ወደ ሎንግ ተርም ሜሞሪ ይገባሉ ቶሎ ምክንያቱም ስፔስ ያኔ ስላለ ይገባሉ። ከዛ ወደ ወደ ሎንግ ተርም ሜሞሪ ያደርጋሉ፣ ምክንያቱም ስፔስ ስላለ ኮምፒውተር አደረጉ፣ መጨናነቅ የለም። ግን እዚህ ጋር እየጠራን ስንል ስፔስ ይሞላል፣ ጭራሽ እዚህ ጋር ይሞላና ምንድነው ክራውድድ ይሆናል፣ ሾርት ተርም ሜሞሪ ይጨናነቃል። ስለዚህ እነዚህ መያዝ አይችልም። ከዛ እዚህ ጋር ስተምንደርስ ይጠፋሉ።
ዚ ቢካምስ ድሮፕ አውት ከዛ ዘንድ ያለች ደግሞ ጥሩ ስንባል ስለዚህ እስከ 30 ሰከንድ ምናምን ስለሆነ ያን እነዚህን ደግሞ ማስታወስም አያቅተንም። ለምን ባፋችን አለው እኮ ያኔ ህሊናችን ላይ አልጠፉም ገና ዲኬ ያልሆነ ለዛ ነው የመጀመሪያዎችና የመጨረሻዎችን የምናስታውስ እና ሴራፖዚሽን ኢፌክት ደግሞ ምንድነው ይሸብድ ነው የሚለው በይሸብድ ነው እንለዋለን። what are the factors that affect memory እነዚህ ሜሞሪ ፋክተሮች ምንድናቸው ስንል ደግሞ what are the factors የሚለውን ስንል memory as stated already is a process which includes learning, retention and remembering. memory as stated already is a process in which include learning, retention, remembering ነገሮችን መማር ማስታወስና ሪቴንሽን ማድረግ ማስታወስ ማለት ነው ሜሞሪ ማለት በራሱ as such all the three processes are important for good memory እነዚህ እንግዲህ ለጥሩ ሜሞሪ ምንድነው ወሳኝ ናቸው የሚለው እነዚህ ማስታወስ እና መማር ምንላቸው ነገሮች ለጥሩ ሜሞሪ ፋክተሮችስ ማን ናቸው ተጽዕኖስ ምንድነው ያለው ስንል 11 factors that influence memory process in humans as follow እነዚህ ናቸው እንግዲህ 11 ፋክተሮች ለጊዜው አሉ ሌላም ሊኖሩ ይችላሉ ግን ለጊዜው 11 ናቸው the first one is ability to retain ነገሮችን ሪቴን የማድረግ የመሸከም አቅም ጭንቅላታችን ማለት ነው ከሰው ሰው ይለያያል this depends upon good memory trace left in the brain by past experience ዳታዎችን የመያዝ አቅም ይህ አንድ ፋክተር ነው good health ጤነኛ የሆነ ሰው መያዝ ማለት ይለያያል እንደ ጤንነታችን የአእምሮ ህመምተኛና ጤነኛ ሰው እኩል የሆነ ሜሞሪ ሊኖረው አይችልም ስለዚህ good health is very important one of the influence a person with good health can retain the learned material better than person with poor health ጤነኛ ካልሆነ ሰው ጤነኛ የሆነ ሰው የመያዝ አቅም አለው ለምሳሌ አእምሮ በሽተኛ ሜንታል ዲስኦርደር የሆነ ሰውና ጤነኛ የሆነ ሰው እኩል ትምህርት ቢማር እኩል ሰክሰስ መሆን አይችልም ልክ እንደዛ ኤጅ ኦፍ ዘ ለርነር አንድ ኢፌክት አለው የሚማረው እንግዲህ ህፃን ነው ወይስ ወጣት ነው የሚለው ነገር እነዛ በቂ ነው ወይ ለዛ ለሚማረው ማቴሪያል ኮምፕሌክስ የሆነ ማቴሪያል አንድ ህፃን ብናስተምረው ላይገባው ይችላል ለምሳሌ የአራት ዓመት ህፃን ኢንተግሬሽን ደሪቬቲቭ ብታስተምረው ይገባውም ስለዚህ ኮምፕሌክሲቲው እንደ ኤጅ ኦፍ ለርነር ምን ይሆናል ዲፔንድ ይሆናል ኤጅ ኦፍ ለርነር ያንግስተርስ ካን ሪሜምበር ቤተር ዛን ዘ ኤጅድ እንግዲህ ከሽማግሌዎች ወጣቶች ነገሮችን ቶሎ ማስታወስ አቅም አላቸው ብዙ ጊዜ ማቹሪቲ ምንለው ደግሞ ብስለት ነው ይሄ አሁን ያልኳችሁ ህፃን ማለት ነው ብስለት ምንለው ነገር ኤጅ ኦፍ ዘ ለርነር ብለናል ማቹሪቲ ብስለት የአእምሮ ብስለት ያስፈልጋል very young children cannot retain and remember complex material በጣም ህፃን የሆኑ ልጆች ኮምፕሌክስ የሆነ ማቴሪያል ልክ ኢንተግሬሽን ደሪቬቲቭ ማወቅ አይችሉም መማር አይችሉም ልክ እንደዛ አይነት ነገር and will to remember ነገሮችን የማስታወስ ፍቃደኝነታችንስ እኛስ ምን ይመስላል willingness አችን ምን ይመስላል የሚለው ነው willingness to remember helps the better retention አንድ ሰው የሆነ ነገር ለመማር ፍቃደኛ ሆኖ ሲማር ምንድነው ነገሮችን ማስታወስ ይችላል ግን ፍቃደኝነት ራሱ አንድ ፋክተር ነው ማለት ነው ኢንተሊጀንሳችን የአእምሮአችን ብቃት ምን ይመስላል ሞር ኢንተሊጀንት ፐርሰኖች አሉ will have better memory than dull person ምንም ከማያውቅ ሰው ለምሳሌ በጣም ምንም ያውቅን አርሶ አደርና ዶክተር እኩል ትምህርት ብናስተምረው የመያዝ አቅሙ ይለያያል that is ኢንተሊጀንስ የሚለው ነገር ራሱ አንድ ፋክተር ነው ማለት ነው ኢንተረስትስ ፍላጎት if a person has more interest he will learn and retain better over learning ደጋግሞ መማር ደጋግሞ ማጥናት ይህ ነገር ኦቨር ለርን ማድረግ ነው experiments have proved that over learning will leads to better memory over learning leads to a better learning ነው speed of the learners quick learning leads to better retention meaningful የሆነ ማቴሪያል ሚኒንግፉል ነው አይደለም የሚለው ነገርም አንድ እነዚህ ኢንፍሉዌንስ አለው እነዚህ ኢንፍሉዌንስ አለው ማለት ነው እንግዲህ ሌላ ደግሞ ስሊፕ ኦር ረስት ምንለው ነገር ስሊፕ ኦር ረስት እንዴት ነው
እረፍት እንወስዳለን አንወስድም የሚለው ራሱ አእምሮአችን ራሱ እረፍት ያስፈልገዋል። እነዚህ ፋክተሮች አሉት ነው የሚለው። እንግዲህ በቀጣይ ደግሞ እንግዲህ ምን የሚለውን ለማየት እንሞክራለን። ፎርጌቲንግ የሚባል ነገር እሱን ለማየት እንሞክራለን። እንግዲህ በቀጣይ ቪዲዮ እንገናኛለን። ፎርጌቲንግ ኔክስት ቪዲዮ ላይ